जमात 9वीं ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ शुरू करते हैं। सब तो पहला देख लो भाग ऊड़ा वा बहुविकल्पी प्रश्न ने पहला प्रश्न पदार्थ दे कण एक दूजे नूं डैश करते हैं तो यदा आंसर की आ जाएगा तो चलो देखते हैं MCQ ये तो देखो दोस्तों यदा आंसर जिवें तुसीं यहाँ देख सकते हो भाग ऊड़े का पहला आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आकर्षित करते हैं ठीक है तो यदा की आ जाएगा बी ऑप्शन आकर्षित सॉरी ए ऑप्शन है इत्थे एक लिखा है वा हाँ जी ए ऑप्शन आएगा आकर्षित आही है ना एक बार चैकआउट कर लेने तो बिल्कुल आकर्षित हैगा वा इहदा आंसर। दूसरा प्रश्न की है हेठ लिखिया विचों किस विच नपीड़न संभव है ठीक है तो दूसरे का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो की आ जाएगा इहदा आ जाएगा ऑक्सीजन गैस ठीक है तो इहदा आंसर जिहड़ा हैगा वा ऑक्सीजन गैस आ जाएगा। तो कई गूगल से जो सर्च मारते हैं तो स्पंज भी आ रहा वा ठीक है जी तो तुसीं यहाँ देख लो बाकी मैनूं लगता कि आह जिहड़ा ऑक्सीजन गैस हुंदा आही जिहड़ा हैगा लिक्विड फॉर्म दे विच आ सकदा वा बाकी स्पंज तो बहुत मुश्किल लग रहा बट तुसीं अगर कई जाने विद्यार्थी कहेंगे इसका आंसर आ भी हो सकता वा बी एंड सी दोवें ठीक है जी आह दोनों भी हो सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली चांस आ तुहाडा सी ऑप्शन ही होएगा। यह गूगल ते आने ते भी सर्च मारन ते आ रहा बट अगर तुहानूं किसी नूं आह पूरा करैक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस दिओ बट मोस्ट प्रोबेबली चांस आ सी ऑप्शन ही तुहाडा सही है। अगे अपना तीसरा प्रश्न नपीड़ित कुदरती गैस केड़ी है तो तीसरे का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो तीसरे का आ जाएगा अपना CNG बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन देख लो की इत्थे हाँ जी CNG थोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगे अपना चौथा प्रश्न बर्फ का पिघलन दर्जा की है ठीक है जी बर्फ का पिघलन दर्जा की है तो यदा आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो यदा आ जाएगा चौथे का 273 के ठीक है तो यदा बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन देख लो की है 273 के। अगला प्रश्न की है पंजवां प्रश्न देखो की है पसीना आने नाल ठंडक मिलती है चाह प्याले विच पई हौली हौली ठंडी हो जाती है इस जिहड़ी हैगी आ इस पिछे किहड़ी प्रक्रिया शामिल है तो यदा आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो की आ जाएगा यदा आ जाएगा अपना बाष्पीकरण ठीक है सी ऑप्शन यानी कि आह तुहाडा आ जाएगा पंजवें का ठीक है जी की आ जाएगा सी ऑप्शन बाष्पीकरण जिसनों आप इंग्लिश दे विच एवोपरेशन भी बोलते हैं शायद। तो अगे है अपना छेवां प्रश्न की है इत्थे हेठ लिखिया विचों किहड़ा यौगिक दी उदाहरण है ठीक है तो छेवें का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो छेवें का आंसर आ जाएगा अपना पानी ठीक है जी तो छेवें का आंसर की आ जाएगा पानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी पानी। अगे अपना प्लाज्मा झिल्ली किस दी बनी हुंदी है तो सतवां प्रश्न का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो सामने ही लिखा हुआ डी ऑप्शन आएगा ए अते बी दोवें ठीक है यदा मतलब की है यदा आ जाएगा अपना लिपिड अते प्रोटीन मतलब नॉर्मली जे करिए तो डी ऑप्शन आप देखते हैं सतवें का डी ऑप्शन आ तो डी ऑप्शन के देखो की क्या होया इन्होंने ए अते बी दोवें तो ए अते बी मतलब दोवें मतलब आ भी ते आ भी लिपिड अते प्रोटीन ठीक है जी यह हुंदी है प्लाज्मा चिली किस दी बनी हुंदी है लिपिड अते प्रोटीन दी। अठवां प्रश्न हुण अगला देखो की है सैल का जिहड़ा हैगा वा शक्ति घर किहड़ा है ठीक है जी तो यदा आंसर जिवें कि तुसीं यहाँ देख सकते हो यदा आ जाएगा अपना 8वें का सी ऑप्शन की है दोस्तों इत्थे अपना है माइटोक हाँ जी माइटोकार्ड्रिया ठीक है जी तो यदा आंसर ये हो जाएगा तो तुसीं इत्थे अपना आंसर देख सकते हो कि आ जाएगा सी ऑप्शन हाँ जी माइटोकार्ड्रिया ठीक है जी तो यदा आंसर ये आ जाएगा। अगे है अपना दोस्तों हाँ जी माइक्लोरोडिया या इसनों आप देख ले दोस्तों हाँ जी माइटोकार्डिया इस तरह का ये लिखा हुआ आंसर इन्होंने 8वें का ठीक है। अगे अपना प्रश्न की लिखा हुआ इत्थे हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिहड़ा हैगा वा किहड़ा अंग दोस्तों जिहड़ा हैगा वा प्रकाश संश्लेषण करता है ठीक है तो 9वें का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो की आ जाएगा बी ऑप्शन प्लास्टिड ठीक है जी तो 9वें का आंसर जिहड़ा हैगा तुसीं प्लास्टिड आंसर ला लेना बट एक अगे अपना सैलों की खोज किसने की है तो यदा आंसर रॉबर्ट हुक आ जाएगा ठीक है जी तो तुसीं यहाँ देख भी सकते हो रॉबर्ट हुक जिहड़ा हैगा वा 10वें का आंसर आ जाएगा ठीक है जी 10वें का आंसर की है रॉबर्ट हुक। तो हुण अपना अगला प्रश्न की है हेठ लिखिया विचों किहड़ा अंग व्यर्थ पदार्थां नूं शरीर तो बाहर कड्ढण दा काम करदा है इसका आंसर जिमें कि देख सकते हो 11वें का आंसर आ जाएगा अपना की आ जाएगा रस पानिया ठीक है जी रस पानिया इस आंसर आ जाएगा देखते हैं रस पानिया इत्थे कित्थे लिखा हुआ वा हाँ जी रस धानिया या फिर रस पानिया ये हो सकता वा देख लो इन्होंने इत्थे की लिखा हुआ वा यह हैगा दोस्तों तुहाडा रस हाँ जी धानिया लिखा होया मैनूं लगदा इत्थे ठीक है जी तो तुहाडा आंसर ये हो जाएगा तो ये वाला तुहाडा जिहड़ा हैगा ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न देखो की है हाँ जी हेठ लिखिया विचों किहड़ा जोड़क टिशू की उदाहरण है तो 12वें का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो 12वें का आ जाएगा हड्डी बी ऑप्शन
ठीक है। तो 12वें का की आ जाएगा हड्डी, बी ऑप्शन, ठीक है। अगे की अपना चाल का जोड़ा हैगा वा मातुक डैश हाँ की है, ठीक है जी। तो यदा आंसर जिमें कि तुसीं आ देख सकते हो 13वें का आंसर आप चलो देखते हैं सीधा, तो 13वें का आंसर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आंसर आप देख लें की है तो आ रहा मीटर पर सैकेंड का स्केयर, इस तरह इन्होंने लिखा हुआ वा। अगे अपना वेग के परिवर्तन की दर नूं की कहते हैं, ठीक है। तो 14वें का आंसर तुसीं देख सकते हो आ जाएगा प्रवेग, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन की है प्रवेग। अगे 15वां प्रश्न प्रवेग का जोड़ा है मात्रक डैश है की है, ठीक है जी। 15वें का आंसर आ जाएगा ए भी बी ऑप्शन आ, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन देख लो की इत्थे आ वाला। अगे अपना 16वां प्रश्न हेठ लिखिया विचों किहड़ा समीकरण सही है, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो यदा आंसर जिमें तुसीं यहाँ देख सकते हो कि 16वें का की आ जाएगा, 16वें का आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो यह तुहाडा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला वा, ठीक है जी। ये गलती नाल इत्थे लिखा गया ये नहीं हैगा वा, ये आंसर इहदा 16वें का। तो देख लो एट वाला जोड़ा है राइट आंसर हैगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। इत्थे सी ऑप्शन है ना तुहाडा, हाँ जी। तो इत्थे सी ऑप्शन आ, यह वाला तुहाडा आंसर हो जाएगा। तो सी तो उसी देख लो इत्थे यह वाला वा। अगे हेठ लिखिया विचों किहड़ा समीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो अगे इहदा आंसर देखो दोस्तों की आ जाएगा, जिहड़ा सही नहीं है तो सारे, ठीक है जी, सारे सही ने, मतलब कोई भी गलत नहीं हैगा। आ देख लो सारे सही हैं, ठीक है जी। तो सारे ही सही हैं। अगे है अपना प्रश्न जदों किसी जिहड़ा हैगा वा दरी नूं कुट्टिया जाता है, ठीक है जी। तो धूड़ दे जिहड़े हैगे कण बाहर निकल आउंदे हन, तो यह गति के किहड़े नियम का पालना, हाँ जी, हाँ जी, यह किहड़े जिहड़े हैगे गति के, हाँ जी, गति के किहड़े नियम नाल जिहड़ा हैगा आपां स्पष्ट किया जा सकता है। तो यदा आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो 18वें का आंसर की आ जाएगा पहला नियम, ठीक है जी, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन का जोड़ा है फर्स्ट लॉ का नियम यह है आंसर। अगे है बल एफ एंड प्रवेग ए के संबंध में दर्शाता सही समीकरण केड़ा है। 19वें का आंसर तुसीं यहाँ देख सकते हो, 19वें का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, बी ऑप्शन एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। तो यदा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन एफ इज इक्वल टू एम ए। अगे है अपना बल का जोड़ा है मात्रक की है। तो 20वें का आंसर आप देख लें इत्थे आ रहा न्यूटन, ठीक है जी। तो यदा दोस्तों आंसर आ जाएगा अपना न्यूटन। तो इत्थे इन्होंने आही लिखा हुआ बल का मात्रक की है, तो इत्थे इन्होंने दोस्तों न्यूटन दिता हुआ वा, ठीक है। बाकी अगर तुहानूं लगता कि कुछ होर है आंसर ए ऑप्शन या फिर कोई और ऑप्शन, तो तुसीं कमेंट बॉक्स के दस देना। मैनू आही लभ्या सीगा कि बल का मात्रक की है न्यूटन, ठीक है। अगर तुहानूं लगता कुछ और है तो कमेंट बॉक्स के दस देना। अगे 25 डिग्री सैल्सियस ते पानी की भौतिक अवस्था की है, ठीक है जी। तो यदा आंसर आ जाएगा लिक्विड यानी कि तरल। अगे है अपना प्रश्न हाँ जी, अधिशद जिहड़ा हैगा वा टिश्यू की एक उदाहरण दिओ। तो यदा आंसर आ जाएगा स्किन यानी कि चमड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न की अपना सैल की झिल्ली नूं बनाउण वाले जिहड़े हैगे आ लिपिड अते प्रोटीन का जिहड़ा हैगा संश्लेषण कित्थे हुंदा है। तो 23वें का आंसर जिवें तुसीं देख सकते हो थल्ले लिखा हुआ वा, ठीक है जी। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर जालीदार, ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर पंजाबी दे विच रेटिकुलम नूं कहांगे जालीदार, ठीक है। तो अगला अपना 24वां प्रश्न की है। 24वां प्रश्न है सूरज दुआले धरती की गति डैश गति की उदाहरण है। तो 24वें का आंसर आ जाएगा अपना की उदाहरण है, यह हैगी आवर्ती गति की यानी कि पीरियोडिक मोशन की, ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न है वस्तु का जिहड़ा हैगा वा हाँ जी संवेग उसके पुंज अते डैश का जिहड़ा हैगा गुणफल हुंदा है। तो यदा आंसर की आ जाएगा गति, ठीक है जी। तो वेलोसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर तो किसी विद्यार्थी को लगता कि ये जो फिलिप्स ने ठीक नहीं हैं या गलत ने, तो तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स के जरूर दस सकते हो, क्योंकि असीं ये पुछ के या फिर गूगल तो ही नैट तो ही असीं इसनूं कीते है, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली चांस ने टीचरों तो भी असीं सलाह लैके ये कीती है। तो हुण अपना भाग आड़ा प्रश्न ठीक है जी। तो देखते हैं हुण भाग ए 25 नंबर के तुहाडे 1 नंबर वाले प्रश्न सीगे उपर हो गए ने। तो हेठ लिखिया तापमानां नूं, यही पहला प्रश्न है भाग आड़े का। तो देखो की है प्रश्न इत्थे हेठ लिखे तापमानां नूं जिहड़ा हैगा वा सैल्सीयस इकाई विच बदलो, ठीक है जी। तो की है ऊड़ा 300 के ते आड़ा हैगा 573 के। आहा असीं क्वेश्चन पूरा ही लिख लिया वा, आ देखो, ठीक है, लभ लिया वा, सॉरी। हेठ लिखे तापमान सैल्सीयस इकाई विच बदलो, आही प्रश्न सीगा तुहाडा। आंसर हैगा वा उत्तर 300 के इजकल टू 300 माइनस 273 इजकल टू 27 डिग्री सैल्सीयस। आड़े का हैगा 573 का, तो 573 माइनस 273 इजकल टू 300 डिग्री सैल्सीयस। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इन्ना का ही तुसीं आंसर लिखना वा।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰਣ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰ ਦੇ ਅਣੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੁਲਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਤਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ ਸਮਅੰਗੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਮਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਘੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਫਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਸੋਮ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਸਰਣ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਨਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਲੀ ਘੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੇਬੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਿਵਹਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਵੇਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਗ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਗ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੜਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਦਾ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੀਨਾ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਸੋਖ ਕੇ ਬਾਸ਼ਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਅੰਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਮ ਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ ਸਮ ਅੰਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਖਮ ਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਮ ਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮ ਅੰਗੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਕਟਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਕਟਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਘੋਲ। ਸਮੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮੰਗੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਇਤਾਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਇਹ ਚਪਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲਾਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਸਧਾਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੰਬੀਬਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਬੀਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਚੀਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 200 N ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰਗੜ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਗੜ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 200 N। ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ 200 N। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਰਗੜ ਬਲ = 200 N। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਬਲ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ A ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਸਥਿਰ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ B ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਸ ਸਮਾਨ ਪੜਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸ A ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ B ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਦਾਹਰਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਨ ਸਟ੍ਰਿਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿੰਕਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਬਰ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰਿੰਕਲਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਉਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
दूसरा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਲੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 200 ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 200 ਜਾਂ ਫਿਰ 205 ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਜ 7 ਟਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। 1 ਟਨ = 1000 kg। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਟਨ = 1000 kg। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 205 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2000 ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ BS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ BS ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪੁੰਜ M = 7 ਟਨ = 7000 kg। ਟਰੱਕ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ U = 0 ਇਹ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ MS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਦੂਰੀ S = 400 ਮੀਟਰ। ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸਮਾਂ T = BS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ = A ਤਾਂ S = UT + 1/2 at 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ A = 2 mili/second ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ M × A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7000 × 2 1400 N ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਘਟਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅਪਘਟਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਤ ਦੇ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਦੇ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂ, ਤੱਤ ਦਾ ਅਣੂ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਘਟਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਯੌਗਿਕ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਘਟਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤੱਤ ਯੌਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ, ਮਿੱਟੀ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੋਲ, ਚਾਂਦੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਟਿਨ, ਸਿਲੀਕੌਨ, ਕੋਲਾ, ਹਵਾ, ਸਾਬਣ, ਮਿਥੇਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਖੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਯੌਗਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ, ਚਾਂਦੀ, ਟਿਨ, ਸਿਲੀਕਾਨ। ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਸਾਬਣ, ਮਿਥੇਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੋਲ, ਕੋਲਾ, ਹਵਾ, ਖੂਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊਰਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਰਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਐਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰਕ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਨਿਊਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੇਂਦਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਧਾਰੀਦਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰੀਦਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ, ਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਖਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੇਬੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਧਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰਕ, ਆਹ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਾਸ 9th ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ST 23 ਮਤਲਬ ਸਤੰਬਰ 23 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵਾ ਸਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਵਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਰੇ A to Z ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ 300K ਤੇ 573K ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੇਮ ਆ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।